حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ دیکھیں تعزیے بٹھائے جاتے ہیں، پنجے بٹھائے جاتے ہیں، کس عقیدے کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ کہ اس کے نیچے سے بچوں کو گزار دو بیماری سے دور ہو جائیں گے، اس کے نیچے سے مریض کو گزار دو سے شفا مل جائے گی، اس کے نیچے سے بیمار گزرے گا وہ صحت مند ہو جائے گا۔ جس عقیدے کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ پنجے اور عالم بٹھائے جاتے ہیں اور جو تعزیے ہوتے ہیں اور جو لوگ لے کر نکلتے ہیں، یہ سراسر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، سراسر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ جو چیز، جو عمل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے موافق نہیں، وہ نواز رسول سے محبت کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق نہیں، آخر وہ نواز رسول سے محبت کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم دم بھرتے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، تم نام لیتے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، تم جو کچھ کر رہے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے گالوں پر مارنا، نوحہ کرنا، ایسے ایسے افکار و نظریات لے کر ایسے ایسے آوازیں نکالنا، اس نام سے پکارنا یا حسین ہم نہ ہوئے، یا حسین تم نہ رہے تو ہم کہیں کے نہ ہوئے، یہ سب جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جو جاہلیت کے ناموں میں سے نام پکارے اور جو جاہلیت کی آواز لگائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کلم کلا شرک ہے، کرنے والے شیعہ کر رہے ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 10ویں محرم کو عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں نہ کہ ماتم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، نہ کہ بعد میں آنے والے نام نہاد علماء و مسلمانوں کی روش پر چلیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے زبان درازیاں، فلاں ایسا تھا، فلاں ویسے تھے، فلاں کو ایسا نہیں کرنا تھا، فلاں کو ایسا کرنا تھا، فلاں غلطی پر ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں صحابی نے خلافت چھینی، فلاں حقدار تھے۔ ہم اور آپ ہوتے ہی کون ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں زبان کو کھولیں جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب العالمین ان سے راضی اور رب العالمین سے راضی۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں غرق کر دیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے روبرو اپنے محدود وقت میں ماہ محرم تاریخ کے آئینے میں اس موضوع پر کتاب و سنت کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہم میں کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ماہ محرم ہے، اور یہ ماہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور ماہ محرم یہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آخری ذی الحجہ کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ محرم جہاں شرعی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم شرعی اعتبار سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب العالمین نے جہاں اس کی فضیلت کو، اہمیت کو اجاگر کیا، وہیں اگر تاریخ کی اعتبار سے دیکھیں یہ ماہ اپنے اندر بہت سارے واقعات کو سموئے ہوئے ہے۔ حاضرین گرامی، شرعی اعتبار سے سب سے پہلی اور اہم بات یہی ہے کہ یہ ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو حرمت والا محترم مہینہ قرار دیا۔ اس کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم میں کا کوئی انسان اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرے۔ کیا ہے کہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم؟ جو کوئی بھی گناہ، چاہے جس طرح کا گناہ ہو، اگر انسان وہ گناہ کرے، اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو، وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور رب
رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ تم اس ماہ کے اندر جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوا، عہد نبوت میں دیکھا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ سے رک جایا کرتے تھے۔ ایک جانی دشمن اپنے جانی دشمن کو ان ماہ محرم اور حرمت والے مہینوں میں معاف کر دیا کرتا تھا، اور اس کے اندر جنگ و جدال سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ان حرمت والے مہینوں کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ ماہ آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، نہ ان کے آنے کا ہمیں احساس ہوتا ہے، نہ ان کے جانے کا ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے۔ کسی سے سوال کر لیا جائے، آج ہماری دینی علم کی ایک کمزوری ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں سال کے 12 مہینوں کی گنتی نہیں بتا سکتے، سال کے 12 مہینوں کے نام نہیں بتا سکتے، سال کے 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے حرمت والے ہیں یہ نہیں بتا سکتے۔ آج ہماری یہ غفلت اور دین سے دوری اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں آگے کہا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور یہ جان لو کہ تقوی شعار لوگ جن کے دل میں رب العالمین کا ڈر ہے، وہی لوگ ان حرمت والے مہینوں کو، وہی لوگ ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے۔ یہ مہینے آ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، نہ ان مہینوں کے آنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ وہی بے ڈھنگی جو پہلے نظر آتی ہے سو ان ماہ میں بھی آتی ہے۔ کیسے پتہ ہو؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ ان ماہ کا ادب و احترام کریں، ان ماہ کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منع کرتے کہ تم اس ماہ میں جنگ و جدال نہ کرنا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہی ہے کہ ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ رب العالمین نے شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کو شہر اللہ کہا کہ یہ ماہ محرم رب العالمین کا مہینہ ہے۔ ویسے ہر دن، ہر ماہ، زمان و مکان، ہر چیز رب العالمین کی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو خاص اہمیت دی، کسی چیز کو خاص فوقیت دی، تو اس سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حاضرین گرامی، شرعی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ ماہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے کہا کہ شہر اللہ یہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص عمل مخصوص نہیں کیا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ میں کرے، بلکہ جو بھی بھلائی، جو بھی نیک عمل، جو بھی اچھا عمل ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اس میں لازمی سے پکڑیں، اور اپنے آپ کو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس ماہ محرم کی 10ویں محرم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 10ویں محرم کا جو کوئی روزہ رکھے، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو کوئی عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کل ہفتے کا دن ہے، کل 9 محرم ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایک یہ بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ نے کہا لئن بقیت الی قادم لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال باقی رہا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں اگلے سال میری زندگی رب العالمین نے لکھی ہوگی، تو میں اگلے سال 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں رک کر ایک اہم بات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لئن بقیت الی قادم، کہ اگر میں اگلے سال باقی رہا، اگر میری زندگی رہی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیارے نبی عالم الغیب ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کی بات کو جاننے والے ہیں، جبکہ آپ نے کہا کہ لئن بقیت الی قادم، کہ اگر میں میری زندگی رہی، اگر مجھے زندگی ملی، میری موت نہ آئے، تو میں اگلے سال 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حاضرین گرامی، کل ہفتے کا دن 9ویں محرم ہے، اس کے بعد اتوار کا دن 10ویں محرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان 2 دن
इन रोज़ों का एहतमाम करें। और जो कोई इतवार के दिन का रोज़ा रखता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। जायज़ है बंदों के लिए कि वो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे। अगर एक मसला ये भी है, अगर किसी इंसान से 9वीं मुहर्रम का रोज़ा छूट जाए, चाहे किसी बीमारी की वजह से, शरई उज़्र की वजह से, या किसी ने रोज़ा रखा हो बीमारी की वजह से उसने रोज़े को तोड़ लिया, उसके लिए जायज़ है कि वो 10वीं मुहर्रम का एक दिन रोज़ा रखे, या 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे। देखने में आता है लोगों में गलतफहमी ये भी है कि लोग अगर 9वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते तो वो लोग 10वीं मुहर्रम का रोज़ा भी छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम और आप 9वीं मुहर्रम के साथ साथ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें, ये अफजल है। अगर किसी से 9वीं मुहर्रम का रोज़ा छूट जाए तो वो 10वीं मुहर्रम आशुरा के रोज़े को ना छोड़े, और अगर कोई 9वीं मुहर्रम का सिर्फ रोज़ा रखे, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा न रखे, उसे नफली रोज़े का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो आशुरा के रोज़े की फजीलत को, आशुरा के सवाब को पाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे। इसलिए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो 10वीं मुहर्रम आशुरा का रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। 9वीं मुहर्रम का रोज़ा छूट जाने पर उलमा ने इजाज़त दी है, उलमा ने कहा कि ये भी जायज़ है कि बंदा 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। हाज़रीन गिरामी, अगर हम तारीख़ी एतबार से देखें तो माह मुहर्रम का ये महीना हमें हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की याद दिलाता है। वो सहाबा जिनके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बुल आलमीन ने जिनके लिए जन्नत की बशारतें सुनाई, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, जब भी माह मुहर्रम का आगाज़ होता है हमें हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके अजीम तरीन और आपके आसमान के सितारे सहाबा, हमें चाहिए कि हम और आप इनकी कुर्बानियों को याद करें। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये प्लानिंग बनाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंसूबा बनाया माह ज़िलहिज में कि वो लोग अपने शहर को मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रुख करें, मदीना की तरफ हिजरत करें और नई बस्ती में जाए, वहां पर रहे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबा, इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील की। आमन्ना व सद्दक़ना, एक ज़ख्मी आमन्ना व सद्दक़ना कहते हुए वो लोग नए शहर की तरफ निकल पड़े। उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को कुर्बान किया, उन्होंने अपना माल छोड़ा, उन्होंने अपनी जायदादें, अपनी बिल्डिंगें, अपनी तिजारत, अपनी कारोबार सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए छोड़ी, और उन्होंने हज़रत सहाबा किराम ने मक्का से मदीना हिजरत की। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्का से मदीना निकल रहे थे, कुफ़ार मक्का ने उन्हें रोक लिया। कुफ़ार मक्का ने उन्हें रोक लिया और कहा, ए सुहैब, मदीना जाना चाहते हो, तुम हिजरत करना चाहते हो, तो सुन लो कि ये जो माल तुम ले जा रहे हो ये तुमने मक्का में कमाया है। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के अमीर तरीन ताजिरों में से थे, मक्का के बड़े बिजनेसमैन थे। जब उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करनी चाहिए, कुफ़ार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ए सुहैब, अगर तुम मदीना जाना चाहते हो, अगर तुम यहाँ से मक्का छोड़ना चाहते हो, तो ये माल तुमने मक्का में कमाया है, तुम्हें इजाजत नहीं है कि ये माल तुम मदीना में लेकर जाओ। ये माल तुमने मक्का में कमाया है, तुमने यहाँ तिजारत की है, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है कि तुम ये माल मदीने में लेकर जाओ। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, अगर इस माल के बदले तुम मुझे हिजरत करना है, हिजरत की इजाजत देना चाहते हो, ये माल तुम्हें मुबारक है, मुझे मदीना जाने दो। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना पहुंचते हैं, आसमान से आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, रब्बुल या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला वमिनन नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे वाक़े को जिक्र किया कि बात ऐसी है, जब मैं मक्का से आ रहा था, लोगों ने कहा कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने कहा मदीना जाना चाहते हो, अपना माल छोड़ दो। तो हज़रत प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, ऐ सुहैब, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही, तुम्हारी तिजारत
कामयाब रही। ये वो सहाबा थे जिन्होंने ईमान के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने ईमान के लिए अपने माल को छोड़ा। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे अपनी बीवी बच्चों के साथ। मक्का वालों ने रुका लिया और कहा, अरे अबू सलमा मदीना जाना चाहते हो, ये बीवी ये बच्चे, तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम इनके साथ मक्का जाओ, तुम इनके साथ मक्का छोड़ो मदीना जाओ। तुम्हें अगर जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चे मक्का में रहेंगे। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी और बच्चे को मक्का में छोड़ा और तने तनहा मदीना निकल गए। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां हैं। जब भी माह मुहर्रम की आमद होती है, हमें चाहिए कि हम और आप इन नुफूस कुदसिया, इन हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तारीख को पढ़ें। और हिजरत ये कुर्बानियों का मजमुआ है। हिजरत अपने अंदर, हिजरत नाम है कुर्बानियों के मजमुए का। अगर किसी इंसान से कह दिया जाए कि तुम अपना बसाया हुआ घर, अपना बसाया हुआ शहर, अपनी बैंक बैलेंस, ये दुनिया छोड़ो और अल्लाह के लिए खातिर किसी और मुल्क की करे जाओ, कि बहुत बड़े ईमान और जज्बे की बात है। बहुत सारे लोगों के पैर तले जमीन फट जाएगी। लेकिन हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उन्होंने अपनी माल और जान की कुर्बानियां दी। हाज़रीन गिरामी, लेकिन आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को निशाना बनाया जाता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से ज़बान दराज़ियां, फला ऐसा था, फला वैसे थे, फला को ऐसा नहीं करना था, फला को ऐसा करना था, फला गलती पर है, फला सही है, फला सहाबी ने खिलाफत छीनी, फला हकदार थे। हम और आप होते ही कौन हैं? उन लोगों के बारे में ज़बान को खोलें जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी और रब्बुल आलमीन से राज़ी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और याद रखो कि अल्लाह की जमात ही कामयाब पाने वाली है। हम और आप अगर अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मुताल्लिक़ अपनी ज़बानों को दराज़ करते हैं, हमें चाहिए कि हम और आप अपनी ईमान का जायज़ा लें और हमें चाहिए कि हम और आप अपनी ईमान की खैर बनाएं। ये सहाबा वो थे जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा कि ये लोग जन्नती हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बैठक में 10 सहाबा को, कभी 4 को, कभी फला का नाम लेकर कहा कि अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह। आज हम और आपकी क्या हैसियत कि हम और आप अपनी ज़बान इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से दराज करें, उनके बाबत बात करें। हाज़रीन गिरामी, माह मुहर्रम तारीख़ एतबार से अगर हम और आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को, इसी माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को जालिम को रब्बुल आलमीन ने, जालिम को, मगरूर को, सफ़ाक इंसान को रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम को उसकी औकात दिखा दी। इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या तुम ये नहीं देखते कि ये जो बागात हैं, ये जो नहरें बह रही हैं, ये किसकी हैं? ये सब मेरी हैं। अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला फिरौन इसी माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में गर्क कर दिया, उसे जमीन में गर्क कर दिया। और कितनी ठंडक मिली होगी बनी इसराइल को, कितनी ठंडक मिली होगी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को, कितनी ठंडक मिली होगी मज़लूमों को, कि उनकी आंखों के सामने ये जालिम जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में डुबो दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे समंदर के अंदर डुबो दिया। और उस वक्त फिरौन कह रहा था आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, तेरा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल पर, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। रब्बुल आलमीन ने जवाब में कहा आन वक़द असैत क़ब्ल, अब ईमान लाना चाहता है, अब सुधरना चाहता है, सुधरने का वक़्त गुजर चुका, समझने की घड़ी जा चुकी। चकमदा रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में जो कोई इंसान जुल्म करे उसे ये बात याद रख लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना तो देर है ना ही अंधेर है। अल्लाह तबारक व तआला जब जालिम को
पकड़ेगा। रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, कि रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत ही सख्त है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को पकड़े, ऐसा इंसान कहीं नहीं भाग सकता। वो फिरौन जो अपने आप को ना रब्बुकुमुल आला कहता था, ओहदे के बलबूते पर, हसब व नसब के बलबूते पर, माल के बलबूते पर, वो अपनी कौम का राई था, उसके अंदर में रईयत थी। वो अपने आप को ना रब्बुकुमुल आला कहता था। रब्बुल आलमीन ने उसे अपनी औकात दिखाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे समंदर के अंदर गर्क कर दिया। फिरौन का वाक़या हम सबको ये पैगाम देता है, कभी किसी पर जुल्म न करना, कभी किसी का नाहक माल न खाना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ओहदा दिया हो, इसका गलत इस्तेमाल न करना। रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माल दिया हो, इसका नाजायज इस्तेमाल न करना। आज हम देखते हैं, आज हमारे अपने शहरों में जो कुछ हो रहा है, आज बड़ा छोटे को दबा रहा है, आज बड़ा अपनी रायत पर जुल्म कर रहा है, आज ओहदेदार अपने नीचे लोगों को मार रहे हैं, आज अपने बड़े वाले, पैसे वाले, हसब व नसब वाले एक दूसरे का खून कर रहे हैं, खूनी रिश्ते एक दूसरे का पासो लिहाज नहीं रख रहे। हमें डर जाना चाहिए, सहम जाना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने फिरौन जो अपने आप को रब्बुकुमुल आला कहता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जब समंदर के अंदर गर्क कर दिया, तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला की सजा से हम और आप डर जाएं और हम इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर कभी किसी पर जुल्म न करें। रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करार दिया और बंदों के दरमियान आपस में दूसरे के लिए जुल्म को हराम करार दिया। फला तज़ालमू, कि बंदे तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। हाज़रीन जुमा, फिरौन का ये वाक़या, फिरौन की ये इबरत, फिरौन का ये अंजाम, फिरौन की सजा हमें ये पैगाम देती है, हमें ये सबक देती है कि इस कायनात के अंदर कभी किसी पर नाहक जुल्म न करना। रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत ही सख्त है। हाज़रीन गिरामी, तारीख़ एतबार से अगर हम देखें कि इसी माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। हज़रत अबू सईद खुदरी रावी हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल हसन वल हुसैन, के हसन व हुसैन सैयदा शबाबी अहलुल जन्ना, के जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत एक बहुत ही अलमनाक और बहुत ही दर्दनाक शहादत है। जो लोग जालिम हैं वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। जुल्म में जिन्होंने जितना भी हिस्सा लिया वो अल्लाह के यहाँ, कल अल्लाह के यहाँ उन्हें हिसाब व किताब देना है। लेकिन अगर हम अपनी बातों में हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर तान व तशरीह करें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों के ताल्लुक से हम अपनी ज़बानें दराज करें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मातम करें, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर नौखा हो, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर ताज़िए हो, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर साल हर साल गम का बयान हो, उनके लिए महफिलें सजे। ये बात याद रखें, ये बात जान ले कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले न थे जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस्लाम के लिए जिनकी शहादत हुई। क्या तुम भूल गए हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को? क्या तुम भूल गए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को? क्या तुम भूल गए खलीफा दुआम हज़रत उमर फारूक को कि इन्होंने भी इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, इन्होंने भी इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है, जहां तक हो रहा है, ये कुल्ला इस कायनात के अंदर शिर्क है, इस कायनात के अंदर शिर्क है। ये रब्बुल आलमीन की बगावत है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर आप देखें ताज़िए बिठाए जाते हैं, पंजे बिठाए जाते हैं, किस अकीदे के साथ, किस ईमान के साथ कि इसके नीचे से बच्चों को गुजार दो बीमारी से दूर हो जाएंगे, इसके नीचे से मरीज को गुजार दो उसे शिफा मिल जाएगी, इसके नीचे से बीमार गुजरेगा वो सेहतमंद हो जाएगा। जिस अकीदे के साथ, जिस ईमान के साथ पंजे और आलम बिठाए जाते हैं और जो ताज़िए होते हैं और जो लोग लेकर निकलते हैं, ये सरासर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है, सरासर प्यारे नबी
अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुखालिफ है, जो चीज जो अमल प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुवाफिक नहीं, वो नवासे रसूल से मोहब्बत की अलामत कैसे हो सकती है? जो चीज मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक नहीं, आखिर वो नवासे रसूल से मोहब्बत की अलामत कैसे हो सकती है? तुम दम भरते हो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का, तुम नाम लेते हो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का, तुम जो कुछ कर रहे हो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के नाम पर अपने आप को पीटना, अपने गालों पर मारना, नौहा करना, ऐसे ऐसे अफकार नजरियात लेकर ऐसे ऐसे आवाजें निकालना, इस नाम से पुकारना, या हुसैन हम ना हुए, या हुसैन तुम ना रहे तो हम कहीं के ना हुए, ये सब जाहिलियत के कामों में से हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, कि वो इंसान हम में से नहीं जो अपने गालों को पीटे, जो अपने कपड़ों को फाड़े और जो जाहिलियत के नामों में से नाम पुकारे और जो जाहिलियत की आवाज लगाए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है ये कुल्लम कुल्ला शिर्क है, करने वाले शिया कर रहे हैं, हमारे सुन्नी हजरात भी उसमें दाखिल हो रहे हैं। ये हमारी कम इल्मी है, हमें चाहिए कि हम और आप उनकी चीजों में शरीक ना हो। ये रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला है जो रिस्क देगा, रब्बुल आलमीन है मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, कि तुम अल्लाह के दरबार में अपने हाथों को उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम उसे संभाल न सकोगे। और हाज़रीन जुमा, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खास करके उनके नाम पर ये जो कुछ हो रहा है ये शरीयत इस्लामिया के बिल्कुल मुखालिफ है। ना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कभी तालीम दी, ना तो हजरत सहाबा ने इसे कभी किया, ना तो खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने कभी इसे किया। ये बाद में उमवी खिलाफत के बाद ये चीज राइज हुई और नाम निहाद उलमाए किराम ने इसे परवान चढ़ाया अपनी जेबों को भरने के लिए। हमें चाहिए कि हम और आप इस चीज को संजीदगी से सोचें, और जहां पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया वो कल अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे, कल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके लिए उनकी बात पुरुष होगी। हम और आप के लिए बिल्कुल जेब नहीं देता, हम इस लायक नहीं कि हम और आप हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक अपनी जबानों को खोले। याद रखें कि ये माह मुहर्रम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। इसमें आशुरा का रोजा मशरू है, जिसकी फजीलत में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हमें चाहिए कि हम 10वीं मुहर्रम को आशुरा के रोजे का एहतमाम करें, ना कि मातम करें। हमें चाहिए कि हम रोजे का एहतमाम करें, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनाएं, ना कि बाद में आने वाले नाम निहाद उलमा और मुसलमानों की रविश पर चले। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रात सहाबा किराम की जो कुर्बानियां हैं, उन्होंने जो हिजरतें की हैं, हमें चाहिए कि हम और आप इसको अपनी जहनों में रखें और हज़रात सहाबा की तारीख अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें बतलाएं कि किसने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुर्बानियां दी हैं। और साथ ही साथ इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को फिरऔन जैसे जालिम बादशाह सफ़ाक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के अंदर गर्क कर दिया। और इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़लूम शहादत हुई। माह मुहर्रम ये बहुत ही अहमियत का हामिल महीना है। हमें चाहिए कि हम और आप इस जानिब तवज्जो दें। हाज़रीन जुमा, अपने खुतबे जुमा के मौजू से हटकर 1-2 बात यहाँ हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। ये बात याद रखें कि आज जुमा का दिन है। जुमा का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके लिए आदाब बताएं, तालीम सिखाई कि बंदों को चाहिए कि वो सुबह सवेरे जितना हो सके पहले नहा धो ले, उसके बाद सूरह कहफ का एहतमाम करे, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़े। आज हमारी ये गफलत है। आज हम दुनिया के अंदर इतने मशगूल हो गए कि अगर कहा जाए कि लोग मस्जिद में उस वक्त दाखिल होते हैं, अगर ये बात दूर नहीं कि हम लोगों को देखते हैं जब इमाम साहब मुअज्जिन कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब अज़ानें होती हैं लोग नहाने के लिए जाते हैं, और जब इकामत होती है लोग मस्जिदों के लिए निकलते हैं। जब अपने घरों से निकलेंगे मस्जिदों के लिए सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद लोग मस्जिदें तलाश करेंगे कि फला मस्जिद में कितने बजे है, फला मस्जिद में कहाँ जाएंगे।
یہ ہماری دین سے دوری ہے، یہ ہماری علم سے دوری ہے۔ آپ خطبہ کے جماعت میں وقت سے پہلے شریک ہوں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے ایمان میں زیادتی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ تاخیر سے آئیں گے، آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، آپ کے پاس پھر آپ ماتم کرتے ہوئے راستوں پر دکھائی دیں گے، پھر آپ کے پاس تفریق نہیں رہے گی کہ حضرات صحابہ کرام کے فضائل کیا ہیں، حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں، ماہ محرم یہ کون سا مہینہ ہے۔ ہم نام سنیں گے تو آتے ہیں انسان، نہ تو انہیں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے نہ دیکھتے ہیں، بس رسم مناتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جانب توجہ دیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنی مساجد کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ فلاں مسجد میں 1 بجے ہے، آپ 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، اس کے بعد آپ خطبہ جمعہ غور سے سنیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، دعائیں کریں، پھر اپنے گھر کو جائیں، آپ اپنے اندر ایمانی چاشنی کو دیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ 1 ماہ میں 4 خطبہ جمعہ، آپ 4 الگ الگ موضوعات پر خطیب سے خطبہ سنیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ماہ محرم یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں کون سے روزے ہیں، کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، کیا صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اسلام کو سیکھ سکے، جس کے ذریعے ہمارے اندر اسلام آئے، جس کے ذریعے ہم اسلامی تعلیمات کو لیں۔ آج ہمارا موبائل ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر ہم بیانات سنیں، آج ہمارے پاس تو وقت نہیں، تو ان جماعت کے خطبات کو اہمیت دیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضائل، جو مناقب بیان کیے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو وعیدیں رب العالمین نے اور پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو اجتناب کریں۔ آپ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آئے تو اس وقت فرشتے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبات جمعہ سننے کے لیے، رب العالمین کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا نام دفتر میں لکھا نہیں جاتا، کل رب العالمین کی بارگاہ میں دفتر کھلے گا، بڑی بے شرمی ہوگی، انسان کا پھر افسوس ملے گا کہ اس کے اندر میرا نام بھی نہیں ہے۔ آخرت میں جہاں رسوائی ہوگی، اس دنیا کے اندر نہ آپ کے پاس علم ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی آپ پیچھے رہیں گے، آپ کو اپنا مقام نہیں معلوم رہے گا، پھر معمولی باتوں پر لڑتے رہیں گے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل چلتے رہے گا۔ یہ سب دین سے دوری اور کہیں نہ کہیں خطبات جمعہ سے دوری اور دیر سے آنے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں۔ حاضرین گرامی، بہرحال یہ چند باتیں تھی کتاب و سنت کے حوالے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ۔ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین و ایمان و اسلام کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد میں جلدی آئیں۔ اے اللہ، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو خالی رکھیں۔ اے اللہ، تو ہمیں توفیق دے، اے اللہ، تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کرے۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں تو شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں دین و اسلام پر قائم رکھ، جو بدعات و خرافات و فتنے امت پڑ رہے ہیں اے اللہ تو ان سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین تو ہمیں ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ان کی حرمت کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب الحليم۔